Okay, so now I will tell you applications of pH in our daily life. Application of pH in our daily life. Applications of pH in daily life. pH, there is many uses to know about the pH. pH values మనం తెలియటం వల్ల లేకపోతే pH గురించి తెలుసుకోవటం వల్ల we know the some of the benefits in our daily life. మన లైఫ్లో చాలా యూజెస్ మనం తెలుసుకోవచ్చు. సో వాట్ ఈస్ ద యూజెస్ ఆఫ్ డైలీ లైఫ్? డైలీ లైఫ్లో వచ్చే యూజెస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ న్యూట్రలైజేషన్. First application is the neutralization. Neutralization is the very important application. Based upon neutralization, we should understand that pH in our daily life. And second one is tooth decay. What is that? Tooth decay. Tooth decay గురించి మనం తెలుసుకోవచ్చు. DCA tooth decay. Third one is that soil pH. Soil pH. Soil pH is what people also. Next to acid paints or narrow pH in the animals in living things. Okay, na? Acid rains. Narrow pH of aquatic animals. I will tell you one by one. ఒక్కొక్కటి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. Sir, neutralization. If you know the pH value, for understanding of the pH, we should know the pH values of our stomach. Our stomach in generally 1 or 0 to 1. The pH is a very high pH value. That means high concentrated, strongest pH value. 1 means very strong now. That's why whatever we eat in our stomach, it will be digested easily. What is the reason? You are eating biryani, you are eating saucy, and packet soup, ice packet soup, ice cream soup, all waste materials you are eating, it will be digested. What is the reason means? Acids, highly concentrated acid is released. It immediately flow on our gut release of our. So then it will be easy to convey. Kada మనం ఈజీగా అరిగిపోతుంది. సాయంత్రం పూట పెద్ద బోన్స్ ఫట్ఫట్లాడించిన ఉదయానికంతా కరిగిపోయి మనం హ్యాపీగా ఉంటున్నాం. ఎందుకంటే కారణం బికాస్ ఆఫ్ pH. If you are eating excess of food, if you are taking excess of food, the amount of acid is not, that means it is not released in proper ratio. What happening? బాగా తినేసి అరగలేదు. సో వాట్ హ్యాపెనింగ్? అప్పుడేమవుతుంది? స్టమక్ పెయిన్ విల్ కమ్. అప్పుడే ఏం చెప్తారు? అరగకపోతే ఏం తాగమంటారు? థమ్సప్ తాగమంటారు. ఓకే, దట్ మీన్స్ ఇట్ ఇస్ ఆల్సో యూస్ఫుల్ టు లాక్టిక్ యాసిడ్. pH 6 కదా, అది కూడా యాసిడ్. ఆల్మోస్ట్ కూల్ డ్రింక్ కూడా అంతే 6 to 5 అట్లా. కూల్ డ్రింక్స్ తాగకూడదు, ఎక్కువ తాగితే అసలు కూల్ డ్రింక్ నాట్, బటర్ మిల్క్ నాట్, అసలు ప్రీవియస్ నిమ్మకాయ నీళ్ళు తాగా, లెమన్ జ్యూస్ ఇప్పుడన్నా ఎక్కువ. సో దట్ ఈస్ ఎంటీ స్టమక్. నార్మల్ స్టమక్ పెయిన్ ఈస్ డిఫరెంట్. Normal stomach pain will come means salt water you can take.
she said to normal stomach pain. Excess of food eating and indigestion. So they will suggest to acid. Acid తీసుకోవాలి. అప్పుడు యాసిడ్ సరిపోదు కదా, అప్పుడు మనం యాసిడ్ తీసుకోవాలి. If you are eating considerable amount daily, if you are less than amount compared to the daily routine food, మనం డైలీ తినేదానికంటే if you are taking less amount food, acid secretes, acid releases as per estimate. నిన్న ఎంత తిన్నామో ఈరోజు కూడా అంతే తింటాడేమో అని యాసిడ్ అంతా రిలీజ్ చేస్తుంది. అప్పుడేమైపోతుంది, తక్కువ ఫుడ్ తింటాం, ఎక్కువ యాసిడ్ అయిపోతుంది. అప్పుడేమైంది, ఎక్సెస్ ఆఫ్ యాసిడ్ ఏమైంది, అదే దాన్ని ఏమంటారు. The people, they should understand, is it excess of acid or requirement of acid in the stomach? We should know clearly. వాడు ఎక్కువైపోయి బాధపడుతున్నప్పుడు గడుపులకు ఆ యాసిడ్, లేకపోతే యాసిడ్ ఎక్కువ రిలీజ్ అయినప్పుడు వస్తున్నది ఎక్కువ, లేకపోతే యాసిడ్ సరిపోకపోవడం వల్ల అవుతుందా, వాట్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద స్టమక్, ఎవడైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ఏంటి తెలుసుకోవాలి. బట్ నౌ డేస్ ఎవ్రీ పీపుల్ దే ఆర్ టెలింగ్ ఈజీలీ గ్యాస్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఈటింగ్ గ్యాస్, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఈటింగ్ గ్యాస్, more eating gas, less eating gas. What gas? That gas is not. Gas is very minute gaps are there. మన స్టమక్లో చిన్న చిన్న ఖాళీలు ఉంటాయి, అది గ్యాస్. అవి ముందుకో వెనక్కో ఎట్టగొట్టు పోతాయి. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ ప్లెంటీ ఆఫ్ వాటర్, ఇట్ గోస్ వే. లేకపోతే ఏదైనా తాగినప్పుడు తేలితో ఆ గాలి వచ్చేది. కడుపులో మనం తింటా ఉన్నప్పుడు ఆల్రెడీ ఫుడ్ పైపులో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఈటింగ్ ఫుడ్, they create some gaps ఉంటాయి కదా, లోపలికి వెళ్ళే ముందు వచ్చే పొట్టలో గ్యాప్స్ ఉంటాయి. సో then that is the one of the okay. If you are excess of acid released, then that is the acid. If you are understanding what we should do, immediately we use it as a antacids. What is that? Antacids. What is the antacids? Antacids means weak bases or mild bases. Mild bases or mild means what? Weak bases. When we are taking that excess of acid ఉన్నప్పుడు you are taking that antacids, మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే antacids అంటే యాంటీ యాసిడ్స్. యాసిడ్స్ యాంటీ ఏంటివి? బేసిస్. అది ఇచ్చాడు. What is the antacids pH? What is the antacid అని ఇచ్చాడు? బేసిస్, మైల్డ్ బేసిస్ ఆర్ వీక్ బేసిస్. మైల్డ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే వీక్ బేసిస్ అని అంటారు. అంటే వాట్ ఎవర్ మనం ఇప్పుడు వాడుతున్నాయి, మనం ఎసిడిటీ వచ్చినప్పుడు మనం తీసుకొచ్చుకుంటున్న ఈనో కానీ, జెల్స్ టాబ్లెట్ కానీ, లేకపోతే గ్యాస్ టాబ్లెట్లు కానీ ఉండే బేస్ ఏంటిది? వీక్ బేస్. మొన్న చెప్పాను మీకు, స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ వీక్ బేస్ త్వరగా లేదు కాబట్టి వీక్ బేస్ వాడాలి. కాబట్టి యాంటాసిడ్స్ అంటే ఇక్కడ ఏ బేసెస్? మైల్డ్ బేసెస్ ఆర్ వీక్ బేసెస్. సో అది ఒక యూజ్ మనం pH తెలుసుకోవడం. నా బాడీలో యాసిడ్ ఉంది, దట్ ఈస్ ద pH ఆఫ్ యాసిడ్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? బేస్ కనుక అప్పుడు యాసిడ్ ప్లస్ బేస్, సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్ నా స్టమక్లో ఇచ్చాను. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ pH. సెకండ్ అప్లికేషన్ ఇస్ ద టూత్ డికే. టూత్ డికే అంటే దంతక్షయం, పళ్ళు పాడైపోవడం. So why it is happening అంటే, generally when a person eats more sugary foods and carbohydrate, మన షుగరీ పార్టికల్స్ ఉన్న ఫుడ్స్ కానీ నార్మల్ ఫుడ్ తింటున్నప్పుడు, కార్బోహైడ్రేట్ నవ్వుతూ ఉన్నప్పుడు దట్ వన్ ఆఫ్ ద లేయర్ ఈజ్ అక్యుములేటింగ్ అవర్ టీత్. మన ఎనామిల్ చుట్టూ మన టీత్ మొత్తం నవ్వుతాం కాబట్టి ఆ లేయర్ అంతా మన కంటి చుట్టూ ఉంది. ఆ పండి చుట్టూ ఉన్న ఆ ఫుడ్ పార్టికల్స్, లేకపోతే ఇరుకుపోయిన పార్టికల్స్, లేకపోతే పైన ఉన్న ఆ ఫుడ్ లేయర్, వాటిని డిస్ట్రాయ్ చేసుకుని తినడానికి బ్యాక్టీరియా, ఈ జర్మ్స్ అవి మన టీత్లోకి ఎంటర్ అవుతాయి. అవి మన టీత్లోకి ఎంటర్ అయ్యి ఆ ఫుడ్ పార్టికల్స్ని తినలేవు కదా, వాటిని బ్రేక్ డౌన్ చేసుకోవటం కోసం అవి ఏం చేస్తాయి? యాసిడ్ రిలీజ్ చేస్తాయి. అండర్స్టాండ్ వాటిని? సో ఇవి టీత్ అనుకుంటే ఓకేనా?
ఈ టీత్లో సో అనుకోండి సపోజ్ టీ తింటా ఉన్నప్పుడు ఫుడ్ లేయర్ అంతా దానికి ఇలా అక్యుములేట్ అవుతుంది. దీన్ని మధ్య మధ్యలో ఇరుక్కుపోతూ ఉంటాయి. స్కూల్లో ఒక్కొక్కరు వస్తూ ఉంటారు, మిరపకాయ తొక్కలు ఎందుకంటే తొక్కులు ఇక్కడ ఇరిగిపోయేట్లా ఉంటాయి, ఫుడ్ కలిసి మధ్య మధ్యలో ఇరిగిపోయి ఉంటాయి. అవి డిస్ట్రాయ్ చేసుకోవడం కోసం బ్యాక్టీరియా వస్తుంది. ఓకే, బ్యాక్టీరియా కమ్స్ టు హియర్ అండ్ ఇట్ విల్ బి డికంపోజ్ చేసుకోవడానికి, డిప్లేట్ చేయడానికి, దాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయడానికి, బ్రేక్ డౌన్ చేసుకోవడానికి బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుంది? ఇట్స్ రిలీజెస్ అప్పుడు చాలా దగ్గర ఇవన్నీ మనం ఫుడ్ క్లీన్ సరిగ్గా వాష్ చేసుకోకపోవటం వల్ల, అందుకే నైట్ కూడా బ్రష్ చేసుకోమని చెప్తారు. సో ఇవన్నీ వాష్ చేసుకోకపోవటం వల్ల ఏమైపోతుందంటే మీ టీత్లో మొన్న మీరు చదివిన pH వాల్యూ, వాట్ ఈస్ ద pH ఆఫ్ సలైవా? 7.4 బిఫోర్ మీల్. సో నువ్వు ఆఫ్టర్ మీల్ కదా ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటుంది. తిన్న తర్వాత ఈ ఫుడ్ పార్టికల్స్ అన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలు అయిపోయి ఈ ఓవరాల్ మౌత్ మొత్తం కూడా యాసిడ్ కంటెంట్ బాగా పెరిగిపోయింది. 7.4 ఉన్నటువంటి pH ఈక్వల్ టు pH ఆఫ్ ఫుడ్ అంటే తగ్గిపోయి బిలో 5.5 అయిపోతుంది. బిలో 5.5 చూడండి ఎంత బేసిక్గా ఉండాల్సినటువంటి తగ్గిపోయి ఏమైపోయింది? ఎసిడిటీ పెరిగిపోయింది. ఇప్పుడు జనరల్ అవర్ టీత్ మన నోట్లో ఇప్పుడు ఏం పెరిగిపోతున్నప్పుడు ఎసిడిటీ పెరిగిపోతుంది. అందుకే బిఫోర్ మీల్ ఆఫ్టర్ మీల్ అన్న, అందుకే బిఫోర్ మీల్ ఇట్ ఈస్ ద బేసిక్, ఆఫ్టర్ మీల్ విచ్ ఈస్ ఎసిడిటీ. సో ఎసిడిక్ అయిపోతుంది. ఏ యాసిడ్ మీడియం ఏమైపోతాయి అంటే పొండు కరిగిపోతుంది. ఇన్ జనరల్లీ టీత్ ఇట్ ఈస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కాల్షియం ఫాస్ఫేట్తో తయారైంది మన టీత్ ప్రిపరేషన్. ఈ కాల్షియం ఫాస్ఫేట్ ఈస్ జనరల్లీ ఇండిజాల్వ్ అంటే కరగదు. ఇండిజాల్వ్ ఇన్ ద వాటర్లోనేమో కరగదు, బట్ ఇట్స్ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్, సాల్యుబుల్ ఇన్ యాసిడ్స్. కాల్షియం ఫాస్ఫేట్తో తయారు చేయడం టీత్ వాటర్లో కరగదు. అందుకే మనం చిన్నప్పటి నుంచి వాటర్ తాగుతున్నాము, కరిగిందని మన టీత్ కరగదు. కానీ ఎక్కడ కరుగుతాయంటే యాసిడ్లో కరుగుతాయి. ఇప్పుడు నువ్వు బ్రష్ చేసుకోకుండా 10 దాకా 11 సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ 11 వరకు కొంతమంది ఉంటారు, 12 దాకా ఉంటారు బ్రష్ చేసుకోకుండా. అప్పుడు ఏమైపోతుంది? మోర్ యాసిడ్ వెళ్ళిపోయి ఆ యాసిడ్ పొళ్ళన్నీ ఏమైపోతాయి? కరిగిపోతా ఉంటాయి. కరిగిపోయి మొదలైపోయి దాన్నే దంతక్షయం అంటారు, దాన్నే టూత్ డికే అంటారు. సార్ హౌ కెన్ బి ప్రివెంట్ దిస్? యూజ్ యాజ్ ఎ పేస్ట్. యూజ్ యాజ్ ఎ బేస్. సో ఎసిడిటీని తీసేయడానికి మనం ఏమేమి చేయాలి? బేసెస్ లైక్ పేస్ట్, టూత్ పేస్ట్ ఎంత పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లైక్ దిస్. సో టూత్ పేస్ట్ చక్కగా మనం బేస్ని ఉపయోగించి, సో అప్పుడు ఏమైపోతుంది? మన టీత్ న్యూట్రలైజ్ అవుతుంది. యాసిడ్ ప్లస్ బేస్ ఈజ్ రైస్ టు సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్, న్యూట్రల్ అయిపోతుంది. యాసిడ్ అంతా న్యూట్రల్ అయిపోయి ఎక్సెస్ ఆఫ్ యాసిడ్ ఉన్నంతా కూడా పోతుంది. అదొక యూజ్ అవుతుంది. సో అది ఇంపార్టెంట్. టూత్ డికే pH అడిగినప్పుడు 5.5 రాసిన పర్వాలేదు. 5.6 to 5.5. ఇక బిలో ఎట్లా అయిపోతా ఉంటుంది, ఇంకా నీటి పెరిగిపోతుంది. అందుకే వాష్ చెప్తాను. ఫుడ్ పార్టికల్స్ తిన్న తర్వాత కుక్క నుంచి ఉండాలి, పార్టికల్స్ లేకుండా ఉండాలనే పదం టెక్స్ట్ బుక్లో రాస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ సాయిల్ pH. టూత్ అయిపోయింది. సాయిల్ pH అంటే పంట పండడానికి pH అవసరం. సో డిఫరెంట్ సాయిల్స్ మనం చూస్తే, సో మనం చాలా దగ్గర ఇప్పుడు మన అమ్మ వాళ్ళు కానీ ఎక్కడికైనా ఊర్లు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉన్న మొక్క ఇక్కడ తెచ్చుకొచ్చి పెట్టుకోవాలని చాలా ఆశపడతారు. అక్కడ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడితే ఇక్కడ పెరగదు.
ఇక్కడ మొక్కలు తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెడతారు, అక్కడ పెరగవు. వాట్ ఈస్ ద రీజన్ అంటే దట్ సాయిల్ pH is different, this soil pH is different. సో సాయిల్ pH is one of the major important. ఇప్పుడు క్రాప్స్ వేసేటప్పుడు అగ్రికల్చర్ లేబర్ రైతు పంట వేసేటప్పుడు పంట వేస్తున్నప్పుడు ఆ సాయిల్ pHని ఆయన అబ్జర్వ్ చేసుకుంటారు. ఈ సాయిల్ pH బాగా వాడేయటం వల్ల ఎసిడిక్ అయిపోయింది అనుకో పంట. ఈ ఎసిడిక్ బాగా మోర్ ఎసిడిక్ అయిపోయి ఈ ఎరువులు ఇవి వాడటం, ఆర్టిఫిషియల్ వాడటం వల్ల ఎసిడిటీ బాగా పెరిగిపోయింది అనుకో. ఎలా తెలుస్తుంది మనకి సాయిల్ ఎసిడిక్ అయిందా బేసిక్ అయింది? సింపుల్. ఆ సాయిల్ మట్టి తీసుకొని వాటర్లో కలిపేసి pH పేపర్ పెడితే తెలిసిపోయిందిగా. బ్లూ రెడ్ అయింది అనుకో, యాసిడ్ అంతగా. సో దట్ ఈస్ ద సింపుల్ టెస్ట్. సాయిల్ pH ఉన్నప్పుడు ఎసిడిక్గా ఉన్నప్పుడు మన అగ్రికల్చర్ BSc వాళ్ళు అదే చేస్తారండి. అగ్రికల్చర్ BSc ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు వెళ్ళి ల్యాండ్స్లోకి వెళ్ళి ఆ సాయిల్ తీసుకుని యాసిడ్ టెస్ట్, బేస్ టెస్ట్ ఫస్ట్ చేస్తారు, సాయిల్ pH తెలుసుకుంటారు. సో వాళ్ళు అలా చేసినప్పుడు ఏమైంది, ఎసిడిటీ ఉందనుకో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, బేస్ని యాడ్ చేయాలని సజెస్ట్ చేస్తారు. బేస్ ఏం చేస్తారు, మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా, కాల్షియం, కార్బోనేట్ ఇలాంటి బేసెస్ని యాడ్ చేస్తారు. అర్థమైందా? అప్పుడు సాయిల్లో వేసి దున్నిస్తారు. అప్పుడు ఇవన్నీ వేసేసి మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా, సున్నం ఇలాంటి కలిపేసి ఆ సాయిల్లో కలిపెట్టడం వల్ల సాయిల్కి ఉన్న ఎసిడిటీ పోతుంది. బేసిక్ నేచర్ స్లైట్ బేసిక్ వస్తుంది. స్లైట్ బేసిక్లు బాగా పండుతాయి పంటలు. మోర్ బేసిక్ అయిపోయింది అనుకో, సాయిల్ pH బాగా బేస్ అయిపోయింది అనుకో, అప్పుడు కూడా పండదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి, మళ్ళీ యాసిడ్ యాడ్ చేయాలి. అప్పుడు యాసిడ్ యాడ్ చేయాలి, పౌడర్, మాన్యూర్స్, న్యాచురల్లీ ఈ వెజిటేబుల్ వేస్ట్ ఇవి న్యాచురల్ యాసిడ్స్, ఇవి చేసి ఆర్గానిక్ యాసిడ్స్, ఈ ఫర్టిలైజర్ న్యాచురల్ ఫర్టిలైజర్స్ వాడటం వల్ల సో మనకి ఇది న్యూట్రలైజ్ అవుతుంది. అండర్స్టాండ్? సో దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ సాయిల్ pH. Soil pH. Understand? Soil pH. Next, acid rain or narrow pH in aquatic animals. Aquatic animals ki different ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనకి దీన్నే యాసిడ్ రైన్ అంటారు. యాసిడ్ రైన్ అంటే ఏంటి అంటే యాసిడ్ రైన్ when it is water is comes from the clouds నుంచి వాటర్ వచ్చేటప్పుడు the water molecules drops లో పడతా ఉన్నప్పుడు atmosphere containing some of the gases. ఏం గ్యాసెస్? కార్బన్ డైఆక్సైడ్, సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్, నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ అని ఉంటాయి. ఈ వాటర్ దీంతో రియాక్షన్ అయింది. ఇప్పుడు సపోజ్ H2O plus NO2, if you are adding H2NO3 nitrous acid, okay, or H2O water తో రియాక్షన్ చేసినప్పుడు H2CO3 కార్బోనిక్ యాసిడ్ అండ్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు H2SO3 or H2SO4 like acids will come. అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ ఎక్సెస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఇన్ అట్మాస్ఫియర్, వైల్డ్ యాసిడ్స్ అక్కడ అందుకే ఫ్యాక్టరీస్ దగ్గర వర్షాలు పడినప్పుడు సో అందుకే అక్కడ యాసిడ్ రైన్స్ పడుతుంది ఫ్యాక్టరీస్. ఎందుకంటే మోర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, మోర్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ అంతా అక్కడ ఉంటుంది. ఆ పడే వాటర్ అక్కడ పడి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇలా జరుగుతుంది, యాసిడ్ రైన్స్ వస్తాయి. యాసిడ్ రైన్ pH 5.5, ఓకేనా? 5.5 కంటే బిలో ఉంటుంది యాసిడ్ రైన్. ఓకే, ఎంత pH? అందుకే elderly people suggested us don't go to outside while the raining. ఎప్పుడైతే వర్షం పడుతుందో మీరు వెళ్ళి తడవకూడదు అని చెప్పేది. అందుకే ఏ సినిమాలు చూసి వర్షంలో తడిస్తే చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది, తిరుగుతాం అని తిరగకూడదు. వర్షాల్లో తడవకూడదు. ఎందుకు అంటే చాలా గ్యాసెస్తో కలిసి మనం పడినప్పుడు ఈ నార్మల్ వాటర్ మనం ఎంత పోసుకున్నా ఏం కాదు, కానీ యాసిడ్ బయట వర్షంలో తడిచేస్తే మాత్రం మరుసటి రోజుకి ఫీవర్ వచ్చేస్తుంది, తలనొప్పి వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద కాజ్. కాబట్టి వీ డోంట్ గో టు యాసిడ్, అదే బయటకి
వర్షం ఇది యాసిడ్ రైన్. ఇలాంటి యాసిడ్ రైన్ పడుతున్నప్పుడు యాసిడ్ రైన్ pH ఎంత చెప్పారు? 5.5 బిలో 5.5. ఇప్పుడు నార్మల్ aquatic యానిమల్స్ రివర్స్ ఓకేనా, సముద్రాల్లో బ్రతుకుతాయి కదా, చేపలు చాలా aquatic యానిమల్స్ ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు ఈ రైన్స్ పడ్డప్పుడు సార్ చూడాలి, రైన్ పడ్డప్పుడు రైన్ pH ఎంత? 5.5. వాటర్ pH నార్మల్గా ఉంటుంది. నదుల్లో మంచినీళ్ళు కదా, నదులంటే మంచినీళ్ళు కాబట్టి ఖచ్చితంగా 7 వాటర్ దగ్గరగా ఉంటుంది మంచి వాటర్. ఈ వాటర్లో పడ్డప్పుడు అక్కడ పడ్డ pH ఇక్కడ పడ్డ pH రెండు కలిసి pH మారిపోతుంది. వాటర్ ఒక pH ఉంది, రెయిన్ వాటర్ ఒక pH ఉంది. ఈ రెండు కలిసినప్పుడు ఓవరాల్గా pH మారిపోతుంది. అప్పుడు ఏమైపోతాయి? aquatic యానిమల్స్ pH లెవెల్ బ్యాలెన్స్ చేసుకోలేక చాలా చనిపోతాయి. అందుకే వర్షం పడ్డప్పుడు చచ్చిపోయితే చాలా పడుతుంది. రొయ్యల చెరువులు అయితే వర్షం పడ్డప్పుడు రొయ్యలు మొత్తం మ్యాక్సిమం చనిపోతాయి. అసలు అది చాలా నేరో pHలో ఉంటుంది. నేరో తక్కువ చేంజ్ అయినా బతకలేదు. యానిమల్స్ కూడా అంతే, ఫిషెస్ కూడా అంతే, అన్నీ. అందుకే సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది యూజ్ ఆఫ్ pH నేరో pH రేంజ్ ఇన్ ద aquatic యానిమల్స్. కాబట్టి 4 మనకి pH అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ daily life, digestive system, tooth decay, and the self-defense by animals or plants. Plants perennial, animals perennial. Okay, na? Take the next one. Neutralization reaction. Do you know the nettle plant? Nettle plant. Here one of the information question. I think they will ask that AS2 or AS5 type questions. Nettle plant అంటే దొరకకుంటారు. తగిలితే మనకి దొరక వచ్చేస్తుంది. నెట్టల్ ప్లాంట్, డాగ్ ప్లాంట్ అనేది నార్మల్ తీగలాగా ఉంటుంది, అది కూడా దొరకలాగా ఉంటుంది. సో ఈ డాగ్ ప్లాంట్ అంటే దొండకాయ, తెచ్చ దొండకాయ అని ఇదివరకు పలకలు సరిగ్గా రాయకపోతే రావు రాస్తే వచ్చింది. ఓకే, ఈ దురదగుంటాకు మనకు తగిలినప్పుడు విపరీతమైన మంట, విపరీతమైన దురద వస్తాయి. బికాస్ ఆఫ్ యాసిడ్, ఫార్మిక్ యాసిడ్. అది లాస్ట్. ఫార్మిక్ యాసిడ్ రిలీజ్ అయింది. ఫార్మిక్ యాసిడ్ ఫార్మ్ అయితే HCO. నెట్టల్ ప్లాంట్ స్టింగ్ మనకి దిగినప్పుడు యాసిడ్ రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల ఆ యాసిడ్ దానివల్ల మనకి పెయిన్, ఇరిటేషన్ వస్తుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలి? యాసిడ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు వాట్ బేస్ చేయాలి. ఏ బేస్? వీక్ బేస్, సోడియం బైకార్బోనేట్, వాషింగ్ సోడా, బేకింగ్ సోడా తీసుకొచ్చి కానీ సోప్ అయినప్పుడు బేస్. సో పేస్ట్ అయినా సార్. సో ఏదైనా తీసుకొచ్చి మనం వెంటనే ఆ పేస్ట్ రబ్ చేస్తే ఇమీడియట్గా ఆ పెయిన్ నుంచి మనకి రిలీఫ్ వస్తుంది. కొంతమంది తెలియక పొలం వెళ్ళేవాడు బుర్ర తీసి ఉంచుతారు. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వర్క్స్. Suppose if it is basic substances are there, it will be neutralized. Acid intake. That is a nettle plant. Next, honeybees. Honeybees sting lo. Honeybees తేనెటీగలు పుట్టినప్పుడు అది ముళ్ళు మన బాడీలో స్టింగ్ ని వదిలేస్తుంది. ఆ స్టింగ్ మొత్తం ఫార్మిక్ యాసిడ్. అది దిగినప్పుడు కూడా మనం ఏం చేయాలి? బేస్ చెక్ చేయాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ యాంట్ స్ట్రింగ్. చీమ పుట్టినప్పుడు ఏదో మంట పుట్టింది. చీమ పుట్టినప్పుడు మాకు మంట పుట్టదా? చీమ పుట్టినప్పుడు మంట పుట్టింది. మంట పుట్టినప్పుడు అది కూడా ఏంటి? ఫార్మిక్ యాసిడ్. అప్పుడు కూడా ఏం రాయాలి మనం? చీమ ఉంటే తొందరగా తగ్గిపోతుంది. కొంచెం పెద్ద చీమ నల్లగా ఉంటుంది, వెంటనే తగ్గదు. అప్పుడు మనం బేస్ని ఉపయోగించాలి. హనీ బేస్.
వాస్ప్ తెలుసా? కరెంట్ వేయడాన్ని అంటారు. స్విచ్ బోర్డు దగ్గర తిరుగుతాం వాస్ప్, లైక్ అనిపిల్లాగే ఉంటుంది వాస్ప్ అంటారు. ఆ వాస్ప్ పుట్టిందంటే మనం డ్యాన్స్ చేస్తాం, అంత పెయిన్. అది బేస్ రిలీజ్ చేస్తాం, గుర్తుపెట్టుకున్నాం. ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ క్వశ్చన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. వాస్ప్ రిలీజ్ చేసేది బేస్. అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? అదొక్కటే, వాస్ప్ ఒకటే బేస్. మీకున్న సిలబస్లో వాస్ప్ ఒకటే బేస్. దిస్ ఇస్ అబౌట్ నేచర్ ప్రొవైడ్స్ న్యూట్రలైజేషన్. అందుకే కొన్ని రియాక్షన్, కొన్ని ప్లాంట్స్ సెల్ఫ్ ప్రొటెక్టింగ్ చేసుకుంటాయి, కొన్ని ప్లాంట్స్ సెల్ఫ్ ప్రొటెక్టింగ్ అలా చేసుకుంటాయి.